Friends, now we discuss about the terms belongs to lines and angles. The main terms belongs to linear lines and angles are: first one, adjacent angles. Adjacent angles. Adjacent angles means the two angles with a common vertex and a common arm. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಇಫ್ the two angles can be adjacent, or if the two angles are said to be adjacent if they have common vertex and a common arm. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಸಿ. OB is the common arm and O is the common vertex. Therefore, then it is said to be adjacent angles. Adjacent angles ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles means the two lines are intersect at a point. The two lines, straight lines, are intersect at point O, then the vertically opposite angles are formed. AB and CD are the two lines or meet at a point or intersect at a point O, then the vertically opposite angles are formed. This angle AOD is the angle. The vertically opposite angle for AOD is COB or BOC is the vertically opposite angles. The vertically opposite angles for AOC is BOD is the vertical. These two are vertically opposite, these two are vertically opposite angles. Vertically opposite angles means the angles opposite to vertex ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, AOD ಮತ್ತು BOC ಅವೆರಡೂ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. AOC ಮತ್ತು BODನೂ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ದ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬರೋವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲು ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 120 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರೋದು ಇದು 60 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ 120 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. Intersecting and non-intersecting lines. Intersecting means when the two lines are meet at one point. The two lines are meet at one point, then we said it as we say that intersecting lines. The two lines are intersect each other. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆರಡೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Non-intersecting lines are nothing but parallel lines. Next one, pair of angles or linear pair of angles.
Linear pair means the two angles must be adjacent and also the sum of angles adjacent angles are equal to 180 degree. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಯಾವೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 180 ಬರಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಮೂರೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟೇ ಇರಬೇಕು. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ two angles are the sum of the adjacent angles is equal to 180 degree. Then we call it as these are forms the linear pair. ಅದು ಒಂದು linear pair ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. The sum of two adjacent angles is 180 degree. Then they are called as linear pair of angles. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 6th 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಥಿಯರಮ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ರೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್, ದೆನ್ the sum of adjacent angles is 180 degree. When a ray stands on a line, then the sum of adjacent angles is 180 degree. AB is a straight line, OC is a ray, therefore the sum of adjacent angles means AOC plus BOC is equal to 180 degree because this forms a linear pair. ಇವೆರಡು linear pair ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕೂಡಿದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ನಾವು linear pair ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next one, already learned about vertically opposite angles. The second one is the vertically opposite angles are equal. When two lines are intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. When the two lines are intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Means the two straight lines ABCD are the two lines, therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. 1 and 2 are equal, angle 3 and 4 are equal because vertically opposite angles. The vertically opposite angles are equal when the two lines are intersected by each other. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಲೈನ್ಸು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 3.1. First one, in the figure lines AB and CD intersect at O if AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree. Find BOE and reflex COE. This is a straight line. AB is a line. CD is another line.
CD is another line. OE. OE is one of the ray. AB is a straight line, CD is also a straight line, OE is a ray. Then AB and CD are intersect at O. AOC plus BOE. AOC means this angle plus BOE. This angle is equal to 40 degree. What about BOE and reflex COE? Already we know that AB is a straight line, OC and OE are rays. ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು, ಒ ಸಿ ಮತ್ತು ಒ ಇ ಅನ್ನೋವು ಎರಡು ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆರಡು ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ 1 ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಪ್ರಪೋಷನ್ 1ಇಂದ ನೋಡಿ ಇವು 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಒ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಇ. ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಒ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಒ ಇ. ಎ ಒ ಸಿ ಬಿ ಒ ಇ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಒ ಇ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಮೈನಸ್ 70 ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 110 ಡಿಗ್ರಿ. ನಮಗೆ ಸಿ ಒ ಇ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಬಿ ಒ ಇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಿ ಒ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಬಿ ಒ ಡಿ 40 ಇದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಒ ಡಿ 40 ಇದ್ಮೇಲೆ ಎ ಒ ಸಿನೂ 40ನೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸು. ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎ ಒ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಇ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 70 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಒ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 40 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿ ಒ ಇ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 70 ಮೈನಸ್ 40. 70ನಲ್ಲಿ 40 ಹೋದರೆ ಬಿ ಒ ಇ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಬಿ ಒ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಒ ಇ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಒ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ಲು ಈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿ ಒ ಇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಮಗೆ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಲೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 360ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಇ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎ ಒ ಸಿ, ಎ ಒ ಡಿ, ಬಿ ಒ ಡಿ, ಬಿ ಒ ಇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಒ ಇನ ಕಳೆದುಬಿಡೋಣ. ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಬರುತ್ತೆ. 360ನಲ್ಲಿ 110 ಕಳೆಯೋಣ. ನೋಡಿ 6ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 5, 3ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 2, 0. ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 8ಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನು. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, in the
figure PQR is equal to PRQ. Then prove that PQS is equal to PRT. PQS is equal to PRT ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇವೆರಡು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇ. ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು, ಇದು ರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ 180 ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ತಾನೆ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ನೋಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು, ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎರಡು ಕೂಡಿದರೆ 180 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 180. ಈ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಪಿ ಆರ್ ಟಿಗೂ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವೆರಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ತಾನೆ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 1. ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅನದರ್. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 1. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 1ನಿಂದ ನಾವು ಇವೆರಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ 1 and 2. From 1 and 2 equation we get PQS and PRT are equal. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ 1ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ 1ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಅದು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. In the figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. AOB is a line. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇದು AOB ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೇ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇ ಇದೆ. ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇದು ಝೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಎ ಓ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಸಿ. ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ, ಬಿ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಒ ಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಈಗ ಈ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 360 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 360 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಬಿ ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿ ಒ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಒ ಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಒ ಡಿ ಆಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, ಆವಾಗ ಬಿ ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360. 2 1s 2 180s, therefore ಬಿ ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒ ಡಿ ಎ ಒ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿ ಒ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒ ಡಿ ಅಲ್ಲ ಎ ಒ ಡಿ ಇವೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಹೌದು, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟು ಸೈಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಒ ಡಿ forms a linear pair ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ these two angles are adjacent and also sum of these two angles is 180 degree. Therefore it forms a linear pair. Therefore it must be a straight line. Therefore AOB must be a straight line. ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡಿದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ? 4 ಕೂಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೋದು. ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2z ಇದೆ, 2w ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360. ಆವಾಗ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ w ಪ್ಲಸ್ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360. ಅಂದರೆ 2 1s 2 180s, ಅಂದರೆ w ಪ್ಲಸ್ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ನೋಡಿ w ಮತ್ತು z ಏನು? ಅವೆರಡು ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ w ಆ್ಯಂಡ್ z ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ AOB ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು AOC BOC ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈನಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರನೇ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay students, in the next class we discuss about other remaining problems belongs to linear lines and angles. Okay, thank you. Next class I'll continue. Okay, thank you.